क्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे श्रीराधिकां देवीं बृन्दारण्यविहारिणीं यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 5వ అధ్యాయంలో మనం 24వ శ్లోకం మనం అధ్యయనం చేసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ కంటెంప్లేటింగ్ అపాన్ ది 24th స్టాన్జా ఆఫ్ భగవద్గీత ఇన్ ది 5th చాప్టర్. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయః క్షీణకల్మషాః ఛిన్నద్వైధాయతాత్మానః సర్వభూతహితే రతాః. Learn to know that happiness is from within and not from without. It is from yourself. It is yourself verily. Propose happiness, you are the proposal itself. Your proposal is your own projection, whether happy or unhappy. Then no, you are privileged to not to propose unhappiness, but to propose only happiness. Engage yourself, entertain yourself. Now you illuminate yourself because your light is but yourself, the me in you. Practice this ease of making yourself out of illusion of non-yourself. Then you are synthesized. That means you have made a yogi of yourself. You have become a yogi. You have merged yourself into the creator of yourself, the I am in you. You have become a creator. You are in the creator. You are the creator himself. Achieve, transform, become and be a creator. So this is what is the import of stanza 24. సుఖము అనేటువంటిది మనము అనుభవించేటువంటిదే కానీ పరిశ్రమలు కూర్చిపెట్టినట్టు కాదు. సో హ్యాపీనెస్ ఈజ్ something which we experience, but happiness cannot be arranged for you by any of objects which are outside you. That is the first thing we have to realize. ఇక్కడ ఉదాహరణ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఒక భవనమున పందిరి పట్టెమంచములు, సోఫాలు, సుగంధ ద్రవ్యములు, పంకాలు, రంగురంగుల దీపములు, రేడియోలు, రుచికరమైన అన్నపానీయాదులు యథావిధిగా అమర్చి భవనము తాళం పెట్టి యువలకు వచ్చి చూడము.
ఇక ఈ ఎగ్జాంపుల్ కనుక జాగ్రత్తగా మనం చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? ఒక భవనం, మంచి భవనం కట్టారు. ఆ భవనంలో మనం అన్ని చక్కగా సోఫాలు, పట్టెమంచాలు, లేకపోతే ఇప్పుడు పట్టెమంచాలు కాదు, ఇప్పుడు ఏదో మంచి డెవలప్ పరుపులు ఇలాంటివన్నీ ఏర్పరచుకొని అన్ని బ్రహ్మాండంగా మనకు కావాల్సినవన్నీ పెట్టుకుని మంచి ఏసీలు, గీసీలు, రంగురంగుల దీపాలు, అవన్నీ రుచికరమైనటువంటి అన్నపానీయాలు అవన్నీ పెట్టి, ఇవన్నీ పెట్టిన తర్వాత భవనానికి తాళం వేసి బయటకు వచ్చేసి ఆ భవనాన్ని చూసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ భవనం నందు సుఖం అనుభవించబడుతున్నదే అన్నారు. మన లోపల మనం ఉన్నప్పుడు సుఖం అనేటువంటిది అనుభవంలో ఉన్నటువంటి దాని సుఖం అంటారు. ఎందుకని అవన్నీ ఉపయోగించుకోవడం మనం చేస్తాం. అంతేగాని అవన్నీ అందులో ఉన్నాయి కాబట్టి సుఖం అని ఉండదు. ఎందుకంటే అవి లాక్ చేసేసి ఉంటే సుఖమే అనేటువంటిది వాటికే ఉంటుంది, వాటికి సుఖమే ఉండదు. సుఖం లేదు, సుఖం లేకపోవడం లేదు. అవి వస్తువులకే ఉండదు. ఇప్పుడు ఆ భవనము సుఖం అనుభవింపబడుతున్నదా? భవనంకు కానీ అందులో పరికరములకు కానీ సుఖం ఉన్నదా? భవనమున ఎవడైనా ఉన్నచో వాడు సుఖపడును కానీ భవనం సుఖపడదు. హియర్ మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ యూ మేడ్ ఏ వండర్ఫుల్ building to live, where you have arranged everything for you to sit, to sleep, to enjoy, and to eat and drink and all these things. After arranging everything, you have locked the door, you have closed the building and came out and standing on the road, looking at the building. Now, can you experience happiness through all these things which are locked inside the building? So, either the building or any of the objects you have arranged wonderfully according to your taste in the building, they don't experience any happiness or unhappiness. The building has neither happiness nor unhappiness for itself. It is only an object outside you. So, who is the one who experiences happiness or unhappiness is yourself. That means, that is a proof that happiness is from within yourself, not from outside. So happiness is not from outside. This is what you have to realize. Always we forget that. We want to be happy, but we attribute this happiness to the objects outside around us. Therefore, unfortunately, we cannot be happy. We want to be happy, but we cannot be happy, because we try to search for happiness in the objects outside us. For that, Master has given this wonderful example. There is everything in the building you have arranged. You have arranged your kitchen, you have arranged very tasty food, everything you have kept, but you have locked the door of the building and standing outside the building. So how can you feel, how can you experience happiness? No, none of the objects in the building. For example, you have a tasty food inside. The food is tasty, and this taste of the food is your experience, but not of the food. How can the food can be tasty for itself? This suppose you have a very wonderful sweet food which you enjoy when you are eating. It is sweet to your experience, but it is not sweet to itself. This always we forget in our daily life. For example, we hold a block of ice in the hand, we say, oh, it is freezing. But it is freezing to whom? Not to itself, to you. It is experienced as cool and freezing to your touch, but not to itself.
So, any experience is from within yourself, it is, but it is not there in the object. So, your experience of happiness should be from within yourself, not from outside. This is what the Lord says here in this stanza. Happiness is, always you say, I am happy. You have to say, I am happy. Huh? You can't say otherwise. You have to, when you explain, then you say, I am happy. So, who is happy? This I am is happy. I am is always happy. నేను సుఖంగా ఉన్నాను, నేను ఆనందంగా ఉన్నాను. నేనంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నేను, అంతేగాని మనం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వస్తువులు అవి ఆనందంగా ఉన్నాయంటాం. మనం మంచి కొత్తగా ఒక బెడ్ కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, దాని మీద పడుకుని అబ్బా ఎంత సుఖంగా ఉంది అంటాం. సుఖం బెడ్కి ఉంటుందా? బెడ్లో సుఖం ఉంటుందా? ఐ యామ్ హ్యాపీనెస్. సుఖం అనేటువంటిది దానిలో ఉండదుగా. మనం అనుకుంటామంటే దీని మీద పడుకున్నాం కాబట్టి సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. అంటే నీకు అందులో పడుకున్నప్పుడే సుఖంగా ఉన్నటువంటిది. మరి యువతలకు వచ్చినప్పుడు దానివల్ల ఏమనుకుంటామంటే సుఖం అంటే దానిలో ఉంది అనుకుంటాం, దానిలో ఇరుక్కునేది సుఖం అనుకుంటాం. అదేంటిది అంటే సుఖాన్ని అందులో పెట్టి కుట్టాడా బెడ్ని ఎవడైనా? కొత్తగా కారు అనుకున్నాం, ఆహో అందులో కూర్చొని వెళ్తుంటే చాలా సుఖంగా ఉందండి. సుఖం వాడు కారు తయారు చేసిన వాడు లోపల కొంత సుఖాన్ని పెట్టి లాక్ చేసి ఇచ్చాడు మనకి. సుఖం ఆనందం అనేటువంటిది వాటిలో కాదు ఉండేది, మనం అనుభవించేది. ఇట్ ఈస్ ది ఐ యామ్ ఇన్ యూ హూ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది హ్యాపీనెస్ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్. సో నో ఆబ్జెక్ట్ అవుట్ సైడ్ అస్ కెన్ మేక్ యూ హ్యాపీ. ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. భవనమునకు కానీ అందరి పరికరములకు కానీ సుఖమున్నదా? భవనమున ఎవడైనా ఉన్నచో వాడు సుఖపడు కానీ భవనం సుఖపడదు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ది వన్ హూ డ్వెల్స్ ఇన్ దిస్ బిల్డింగ్ విచ్ హీ హాజ్ అరేంజ్డ్ సో వండర్ఫుల్లీ, హీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాపీనెస్, బట్ ది బిల్డింగ్ కెనాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ హ్యాపీనెస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్. అట్లే సుఖపడవలసిన వారం మనం కానీ మన పరిసర పరిస్థితులు కావు అక్కడ తీసుకొచ్చారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే మన పరిసరాలు పరిస్థితులు వాటి వల్ల మనం సుఖపడుతున్నాము, లేకపోతే వాటి వల్ల మనం దుఃఖపడుతున్నాం అనుకుంటాం. వాటి వల్ల దుఃఖపడటం ఏంటి, వాటి వల్ల సుఖపడటం ఏంటి? సుఖపడేది మనం, సుఖపడాల్సిందిగా. సుఖపడదలుచుకుంటే సుఖపడతాం, ఏడదలుచుకుంటే ఏడుస్తాం. నీ ఇష్టం అన్నాడు. నువ్వు సుఖపడదామంటే సుఖపడు, ఏడదలుచుకుంటా అంటే ఎలా ఉంటావంటే సుఖంగా అంటే ఉండక మాని, నువ్వు ఉండదలుచుకోలేదు కాబట్టి. ఏమండి పరిసరాలు పరిస్థితులు అలా ఉంటే ఎలా సుఖంగా ఉంటావండి? నువ్వు ఎలా ఉంటావండి అంటే ఉండడానికి ఇష్టం లేదని చెప్పు, అంతే. మరి మళ్ళీ సుఖపడడం ఎలా అని అడుగుతాడు వెంటనే. ఎలాగేమిటి సుఖపడడం? నేను సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఆనందంగా ఉండాలంటే, సుఖంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఆనందంగా ఉండడమే. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ టు బీ హ్యాపీ? దిస్ ఇస్ ది క్వశ్చన్ వీ ఆల్వేస్ పుట్ బిఫోర్ either our Guru or the Lord, whatever it may be. Then the Lord says, the only thing you have to do to be happy, to attain happiness is to be happy only, that's all. If you want to be happy, be happy. If you don't want to be happy, it is yourself, your choice. Whether to be happy or not to be happy, your own choice. Don't attribute this to the environment, to the persons outside, to the objects outside. That is foolish. That is what the Lord says. Because this happiness never dwells around you, it is within yourself. This is there in you. ఆనందం అనేటువంటిది మన లోపల నేననబడేటువంటి వాడిది ఎప్పుడు వాడున్న స్థితి ఆనందమే. మనం ఏమంటాం, యువతల మనస్సు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, వీటిల్లోకి వచ్చి అబ్బా నాకు సుఖం లేదు, నాకు ఆనందం లేదు అని ఏడుస్తుంటాం.
నువ్వు మనస్సులోనూ సుఖం ఇంద్రియాల్లోనూ ఉంటే నీకు అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకనే ఇంద్రియాలు అనేటువంటివి కాంటాక్ట్, అవతల బయట ఉన్నటువంటి వస్తువులు, వ్యక్తులు, వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు మనస్సులోనూ ఈ కాంటాక్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని ఏడుస్తాయి ఇవి. దానివల్ల సుఖం, ఆనందం ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి, ఏడుపు ఇవన్నీ రకరకాల మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సుఖంగా ఉంది, రేపు సుఖంగా ఉండదు. ఇప్పుడు మంచు కురుస్తోంది, చలిగా ఉంది, ఎవడో కోట తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అనుకున్నాను, చక్కగాను నేను కోటేశ్వరరావులే కోట వేసుకుంటాను, చాలా ఆనందంగా ఉంది, సుఖంగా ఉంది. సుఖంగా ఉందా? ఉందండి, వెచ్చగా ఉంది, సుఖంగా ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు దీని సుఖం అనుకున్నావా, గుర్తుపెట్టుకో, నోట్ డౌన్ అంటాడు. రేపు మళ్ళీ మంచి రోహిణి కార్త వచ్చిన తర్వాత ఈ కోట ఎందుకు వేసుకోలేదు, మరి ఇప్పుడు సుఖంగా ఉందన్నావుగా, కోట వేసుకుంటే సుఖంగా ఉంది అని కదా చెప్పావు నువ్వు, రికార్డ్ చేసాడు. కోట వేసుకుంటే సుఖంగా ఉంది నాకు అని అన్నావు కదా, రికార్డ్ చేశాడు, పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు వేసుకో, సుఖంగా అంటే ఏమిటి, నేను ఇదేంది సుఖం అన్నావో అది పర్మనెంటా టెంపరీయా? సో ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ గెట్ ఓన్లీ బై ది కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ and through the mind cannot make you experience happiness forever. It is impossible. It is only what you experience by the contact through senses and by the activity of the mind it is only a reflection of the happiness. Suppose a person is hungry, so before him you have placed a mirror and you made a very wonderful food behind which is reflecting in the mirror before him. So can this person have food and enjoy the food? How? It is only in the mirror, a reflection. You can show very wonderful items in the mirror, you can have all the reflection, but he cannot eat, he cannot drink, so how can he is satiated of his hunger? In the same manner, these are all reflections on the mind received through the senses. So if you are dwelling in the mind and senses, what you call happiness is only reflection, not real happiness. This is like a mirage. మనం వేసంకాలంలో నడుస్తుంటే ఆ రోడ్డు ఎండిపోయి ఉంటుంది, శుభ్రంగా మంచి ఎండగా ఉంటుంది, కానీ అక్కడ నీళ్లు ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి, అది ఎండమావులు అంటారు. ఎడారిలో నడుస్తుంటే, ఎడారిలో బాగా ఎండగా ఉండి నడుస్తున్నాం అనుకోండి, అబ్బా అక్కడ తటాకా ఉంది, నీళ్లు ఉన్నాయి అనుకుంటాం, దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంది కానీ వెళ్తే ఇంకా అవతల ఉంటుంది, అంటే ఏం ఉండదు అక్కడ, అది రిఫ్లెక్షన్. అది ఎండమావులు అంటారనమాట. ఆ ఎండమావులు లాంటివి ఇవన్నీ మనం అనుకున్నటువంటి సుఖాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సుఖంగా ఉంది, రేపు కాదు. అలాగే వాడు కొత్తగా వాడు అమ్మాయి అబ్బాయి చాలా ఒకళ్ళనొకడు ప్రేమించుకున్నాం, పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకుంటారు. దాన్ని ప్రేమ అంటాడు పైగాను. అబ్బా ఇక మనం ఒకళ్ళు వేస్తే ఒకళ్ళు బతకలేము అంటాడు. ఎన్నాళ్ళు? ఒక 6 నెలలు, సంవత్సరం తర్వాత ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు పడదు, ఇంక డైవర్స్, ఫినిష్. అంటే ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉండేటువంటిది మనకు కూడా వచ్చింది పూర్తిగాను ఆ మాయరోగం. ఎందుకని? ఇప్పుడు ఏమిటి ఇష్టం అన్నావు అనేటువంటిది దానికి తర్వాత మారిపోయింది వెంటనే. ఎందుకని? ఇది కేవలం ఆవేశంతో కూడినటువంటి మనస్సుకు సంబంధించింది, కానీ లోపల ఉన్నటువంటి వెలుగుకు సంబంధించింది కాదు. ప్రేమ అనకూడదు దాన్ని. ప్రేమ అనేటువంటి పదాన్ని చాలా ఘోరంగా మనం వాడతాం అన్నమాట. సో ఈవెన్ ది రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ది పర్సన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ యాజ్ రిఫ్లెక్షన్స్. Suppose if I say I love certain person, if it is true love, it is from within, from the I am.
But what often we say, we use the term love, but not real sense. It is only attraction on the physical plane and on the emotional plane. That is what we call love. It is not love. If it is a true love, then there is no possibility of attraction and repulsion. It is always experience. If there is attraction and there will be repulsion, because these are the pairs of opposites. ద్వంద్వములు అంటారు వీటిని. ఆకర్షణ వికర్షణ, వాటిలో బట్టి కొట్టుకుంటూ ఉంటాం. దీన్ని ప్రేమ అంటాం. అది ఎలా అవుతుంది? ప్రేమ అనేటువంటిది లోపల అంతర్యామికి సంబంధించినటువంటిది. అది ఎప్పుడు మార్పే ఉండదు. అది ఆనందానుభూతి అక్కడ ఉంటుంది. కానీ మేము ప్రేమించుకుంటున్నాం, మేము పక్కపక్కన ఉన్నాం, ఆనందంగా ఉంది, ఇది అన్నాడు ఉంటుంది అసలు. అవన్నీ కూడా మనకి తెలియక మనం పొరపాటు పడేటువంటివి అన్నమాట. అందుకని పరిస్థితులు చక్కగా ఉన్నతో సుఖంగా ఉండ అనిపించింది. మనకి ఏమనిపిస్తుంది? పరిస్థితులన్నీ బాగుంటే నేను సుఖంగా ఉంటాను. పరిస్థితులు అనేటువంటివి వేరే ఉండవు అసలు. అది అక్కడ రహస్యం. పరిస్థితులు చక్కపరచుకోవాల్సిన వారు మనం, కానీ పరిస్థితులు బాగుపడడం అంటూ ఉండదు. పరిస్థితులు చక్కపరచుకోవాలి. మన ప్రవర్తన సరిగ్గా ఉంటే పరిస్థితులు బాగుంటాయి. మనం చక్కపరచుకోవాలి, కానీ పరిస్థితులు బాగుపడితే మనం సుఖంగా ఉంటాం. పరిస్థితులు బాగుపడడం లేదు, చెడిపోవడం లేదు. మన మనస్సు పనిచేసేటువంటి దాన్ని బట్టి మన పరిస్థితులు చక్కపరుచుకుంటామా పాడు చేసుకుంటామా అనేటువంటిది, మనం ఏడుస్తామా నవ్వుతామా ఇదంతే. కానీ అక్కడ బయట పరిస్థితులు బాగుండడం బాగుండపోవడం అనేటువంటిది అబద్ధం. అది కూడా చెప్తాను అన్నమాట. సో హియర్ ది లార్డ్ సేస్, as explained by Master, that who is the one who has to experience happiness? It is yourself you have to experience, but not the environment, but not the situations outside you. It is not dependent upon, it does not depend upon the situations outside you. So, if somebody thinks that all the situations around me are not according to my convenience, are not congenial to me, that means you have to rectify yourself. But not, you cannot expect that the situations outside you, you have to wait for them to change or rectified. They cannot be rectified by themselves. They have to rectify in your mind, in yourself. Then only you can experience happiness. నాకు అవకాశం లభించట్లేదండి, నాకు అసలు నేనేమిటోనండి అన్నీ సర్దుకుందాం, అన్నీ బాగుపరచుకుందాం, బాగు చేద్దామని నాకు ఎందుకో అవకాశం కుదరట్లేదు. అవకాశం కుదరపోవడం ఏంటి అంటే నువ్వు బాగుపడడానికి సిద్ధంగా లేవని అర్థం అంతే. అంతేగాని అవకాశం కుదరపోవడం ఏమి ఉండదు ఎవరికైనా. దీనికి అర్థం ఏమంటే నేను అవకాశం లభింప చేసుకునట్లేదు అని కానీ వేరు కాదు. సుఖం అన్నది అనుభవించిన వానికి అనుభవమే కానీ తదితరం కాదు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్, దట్ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది వన్, ది పర్సన్ హూ హ్యాస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాపీనెస్, but not otherwise. If you want to experience happiness, so you should realize that it is an experience within yourself from the I am, the real I am, not the false I am. We have two I ams in us, the real I am and false I am. False I am is our mind. అసలు నేనేమో లోపల ఉంటాడు, అంతర్యామి అనేటువంటి నేను తాను అనేటువంటి వాడు అందరిలోనూ అదే నేను ఉంటాడు. యువతలు ఇంకో ఉంటాడు, ఈ నేనులాగా వేషం వేసుకుంటాడు, వాడు మనసుగాడు, వాడు నేనంటూ ఉంటాడు. ఎవరైనా మనం అంతర్యామి దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రయత్నం చేస్తాం, నేనే సర్వం ఉంటాడు మై మనసు, వాడే అసలు నిజంగా వాడే అన్నట్టుగా ఉంటాడు. అంటే మనకి మాస్టర్ తమాషా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేవారు. ఏంటంటే మనం స్వామి దర్శనానికి ఆలయానికి వెళుతున్నప్పుడు
ప్రతి ద్వారం దగ్గర ఇటు ద్వారపాలకులు ఉంటారు, అటు ఇటు. ఈ ద్వారపాలకులు కూడా చతుర్భుజాలు, శంఖచక్రాలు, తిరునామాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. కొత్తగా మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళినవాడు స్వామి ఈయనే కావాల్సిన కొబ్బరికాయ పాలకని కొట్టేస్తాడు. తీరా చూస్తే లోపల మళ్ళీ ఇంకో ద్వారం ఉంది అంటే ఆ ద్వారం దగ్గర మళ్ళీ ఇద్దరు ఉంటారు. అదేమిటి మరి వీళ్ళు చతుర్భుజాలు, శంఖచక్రాలు, తిరునామాలు ఉన్నాయంటే స్వామిలాగే ఉన్నారా? అవును, నిజమే, స్వామిలాగే ఉంటారు. ఎందుకని? వీళ్ళలో కూడా ఆయనే అంతర్యామి కాబట్టి అలా ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా. అందుకని ద్వారపాలకులకి స్వామికి భేదం లేదు. అదే మనకి భాగవతంలో మనం ఈ సనక సనందనాథుల యొక్క ఉపాఖ్యానాల్లో మనకు కనబడేటువంటిది ఏమిటంటే, సనక సనందనాథులు స్వామిని చూద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆ ద్వారపాలకులైనటువంటి వాళ్ళు వేరుగా కనిపించారు. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు వేరు అనుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు ఆయనకంటే వేరు కాదు అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది. అదే స్వామి తర్వాత చెప్పినటువంటిది కూడా. అందుకని లోపల ఉన్నటువంటి అసలు భగవంతుడైనటువంటి ఆయన లోపల ఉంటాడు, నేను తాను అనేటువంటి అంతర్యామి. అందుకని సుఖపడుటకు మార్గము సుఖంగా ఉండటమే కానీ వేరు కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ హౌ టు బి, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హౌ ఐ షుడ్ బి హ్యాపీ, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ, నాట్ అదర్వైజ్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్. సో అన్లెస్ you want to be happy, you cannot be happy. That is what the Lord says. నీకు సుఖంగా ఉండాలి అనుకుంటే నువ్వు సుఖంగా ఉండను అనేటువంటి మొదలు పెట్టాలి. అంతేగాని నీ సుఖం కావాలి నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఎంత కొట్టుకున్నా సుఖం రాదు. అది చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ. సంతోషపడుటకు మార్గము సంతోషించుటయే కానీ సంతోషం పొందుట కాదు అన్నారు. సంతోషంగా ఉండడానికి ఏం మనం చేయాలి? సంతోషం పొందడం కాదు, సంతోషంగా ఉండడం. సంతోషం వేరే పొందేటువంటిది కాదు. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అటైన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ, యూ స్టార్ట్ టు బి హ్యాపీ. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్. ఈ విధముగా గమనింపగలిగిన వాడు తన యందు తాను సుఖస్వరూపుడై నిశ్చలనంది తన తపస్సును, తన మనస్సును, ఇంద్రియములను, శరీరమును వెలిగించును. ఈ విధంగా గమనించి తనలో ఉన్నటువంటి వాడు అంతర్యామి, తానే భగవానుడు, నేను తాను అనబడేటువంటి వాడు అని తెలిసినటువంటి వాడు సుఖస్వరూపుడుగా ఉండి నిశ్చలత్వం కలిగి ఉంటాడు. అందులో మార్పే ఉండదు, ఎప్పుడు సుఖంగానే ఉంటాడు. సో ది వన్ హూ రియలైజెస్ ది ఐయామ్, ది లార్డ్, ది indweller in himself, he is always stable in the experience of happiness. There is no change in his experience of happiness. So no outside things can change his experience of happiness. That is what is explained here. Then his mind and senses are also illuminated by this inner light. His mind, senses and body, that means the lower vehicles are also illuminated. అంటే మన మనస్సు, ఇంద్రియములు, తర్వాత కింద ఉన్నటువంటి భౌతిక శరీరము, ఇవన్నీ కూడా అంతర్యామైనటువంటి భగవంతుడి చేత వెలిగింపబడను అని చెప్పారు. అవి వెలిగింపబడతాయి. ఇవి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే శరీరము కానీ, ఇంద్రియములు కానీ, మనస్సు కానీ వాటంతటా వేరువేరుగా పనిచేయడం అనేటువంటి ఉండదు. అంతర్యామి అనేటువంటి దాని వెలుగులోనే పనిచేస్తాయి. అప్పుడు మనం పూర్తిగా ఆనంద స్థితిలోనే ఉంటాం. సో వెన్ ది మైండ్, సెన్సెస్ అండ్ బాడీ ఆర్ ఇల్యూమినేటెడ్ బై దట్ ఇన్నర్ లైట్, కాన్స్టెంట్లీ వీ డ్వెల్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ స్టేట్ every moment of our life. తన ఉనికిచే పరిసర వ్యక్తులను సుఖవంతులను, శాంతిమంతులను చేయును. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇటువంటి వాడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే తాను ఉన్న చోట తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కూడా
శాంతి సుఖము పొందడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇటువంటి వాడు అతనితో కూడా ఉన్నప్పుడు. సో ఫర్ సచ్ ఏ పర్సన్, ఈవెన్ ది అదర్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ అరౌండ్ హిమ్ ఆల్సో కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సచ్ ఏ పర్సన్. సో వెన్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ స్టెబిలైజ్డ్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ in the inner self, in the presence of such person, other persons also can experience this peace and happiness. అందుకనే మాస్టర్ గారు కానీ మరి తాతగారు యతీంద్రుల వారు పెద్దలు అయినటువంటి వారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ప్రశాంతత అనేటువంటిది సహజంగా సిద్ధిస్తుంది. ఎందుకని? వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆనంద స్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేప్పటికీ మనకు కూడా ఆనందము సుఖము శాంతి ఇవనేటువంటివి అనుభూతం అవుతాయి. అందువల్లనే మనం అటువంటి మహాత్ములు దర్శనం చేసుకోవడం, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం, వాళ్ళ సన్నిధిలో ఉండడం అనేటువంటిది అందుకు చేస్తాం మనం. దానికోసమే అదేమిటంటే నారద భక్తి సూత్రాల్లో మాస్టర్ గారు చెప్పారు. ఏమిటంటే అది ఎప్పుడు మనకు సిద్ధిస్తుంది, ఆ స్థితి మనకు కూడా ఎప్పుడు వస్తుందంటే భక్తి అనేటువంటిది స్థితి నిజంగా ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడికి తత్ సుఖ సుఖిత్వము అనేటువంటిది ఉంటుంది అని నారద మహర్షి చెప్పారు. తత్ సుఖ సుఖిత్వం అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సుఖం అనేటువంటిది పొందినట్లయితే, వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరూ సుఖంగా ఉండడమే తనకి సుఖంగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. తాతగారు లాంటి వాళ్ళు అంతే, ఆయన ఎప్పుడు బాగుంటారు. మీరు బాగున్నారా అని అడిగితే మనం ఎప్పుడు బాగానే ఉంటాం అన్నారు తాతగారు. ఎందుకు ఎప్పుడు బాగుంటారు అంటే ఇతరులందరూ బాగుండాలి అని మనస వాచ కర్మణ ఎవరైతే నిరంతరం తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగుంటారు అనేటువంటి సత్యం. వెన్ యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది హోలీ పర్సన్స్, ది హీలర్స్ అండ్ ది హోలీ పర్సన్స్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ in the experience of happiness because they always work out, they always wish and work in all the planes for the happiness and well-being of all the other beings. That is the secret of it. When you can be happy always, only when you are working for the well-being of all the beings, then only you can be happy, not otherwise. If you want the happiness only for yourself, then you are blocking it, then you cannot be happy. నేను సుఖంగా ఉండాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటాడో వాడు సుఖంగా ఉండలేడు. అది ఇందులో ఉన్న రహస్యం. నేను బాగుండాలి, నేను సుఖంగా ఉండాలి, నాకంతా బాగుండాలి, నాకన్నీ కలిసి రావాలి అని దానికోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. వాడు జపం చేసినా, మంత్ర జపం చేసినా, వాడు వ్రతాలు చేసినా ఏం చేస్తుంటాడు? సంకల్పం నేను బాగుండాలి, నాకు బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. బాగుండాడు. ఎందుకంటే నాకు బాగుండాలి అంటే నేను బాగోలేను అని ముందు యాక్సెప్ట్ చేసాం మనం, అంతేగా. నాకు బాగుండాలి అని అడుగుతున్నావు అంటే అర్థం నేను ఇప్పటిదాకా బాగోలేను, ఇప్పటిదాకా బాగోలేకపోతే ఇక ముందు కూడా బాగుండవు. అందుకని సో దోస్ సెయింట్లీ పర్సన్స్, వాడు బాటలో నడవడానికి బాటా బూట్లు కొనుక్కున్నట్టు వాడు కొత్తగాను వెళ్ళి చాలా ఖరీదైనటువంటి 5,000 రూపాయల బూటు. ఒరే నువ్వు 5,000 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నా, 100 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నా ఆనడకే నడవాలి అని గుర్తుండదు మనకి. ఎంత ఖరీదైంది కొనుక్కుంటే అంత గొప్పగా మనం అనుకుంటాం మనం. వాడు బంగారు బూటు చేయించుకున్నట్ట, వాడు బంగారు బూటు చేయించుకున్నా నడవలసింది ఆ కాళ్ళతోనే. వాడు బంగారు బూటు కదా అని
ఎత్తేస్తే వాడు బంగారు బూట్ కదా నెత్తిన పెట్టి నడుస్తాడా? అందుకని ఆ బూటే నేనుగా బతికేటువంటి వాడు ఉంటాడు. వీడికి 5,000 రూపాయలు బూట్ కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, మీరు ఆ బూట్ బయట వదిలి లోపలికి రావాలండి. లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వీడు దైవ దర్శనంలో ఉంటాడు, కానీ వీడి మనసు బూట్లో ఉంటుంది. అయ్యో నా బూట్ ఎవరిని ఎత్తుపోయాడని. అంటే వీడు ఎలా జీవిస్తున్నాడు? బూటే నేను అన్నట్టు జీవిస్తున్నాడు, ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ది షూ. సో వెన్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఏ వెరీ expensive shoe for your feet, for example. So, if the footwear is stolen by somebody, then he is very unhappy because he get identified with the shoe. If you have a new cloth purchased and you are wearing a new cloth, wonderful cloth, and suppose a paint, it was by without notice, when you are walking, something got painted on it, then you feel that you are painted. You see, many of us we experience, if our hair became white, we want to color it because we get identified with the hair. జుట్టు నెరిసిపోయింది అనుకోండి, అయ్యయ్యో తెల్లబడిపోయింది అని దానికి రంగేసుకుంటాం. ఎందుకని? మనం జుట్టులో బతుకుతాం కాబట్టి. మరి నువ్వు జుట్టుగా బతుకుతున్నావు అనమాట. నువ్వు జుట్టుగా బతుకుతే నీ బతుకంతా అలాగే ఉంటుంది జుట్టుగానే. వాడు కొత్తగా కారు కొనుక్కుని పాపం చోట ఆపాడు. ఆ పక్షులకి ఏం తెలుసు, అవి రెట్టేసాయి. అయ్యో అయ్యో నేడుస్తాడు. అంటే వాడి మీద రెట్టబడినట్టు, ఆ కారు మీద రెట్టబడితే. ఎందుకంటే కొత్త కారు కదండి, రెట్టబడితే. ఇలాగా మన శరీరంతోనే కాదు, మన శరీరంతో చేసుకునేటువంటి వస్తువులను వాటితో ఐడెంటిఫై అయిపోయి, శరీరంతో ఐడెంటిఫై అయిపోయి, మన ఇంద్రియాలతో ఐడెంటిఫై అయిపోయి, మనస్సుతో ఐడెంటిఫై అయిపోయి బతుకుతే మన బతుకు ఎలా ఉంటుందండి? అసలు నిజానికి నేను ఎవడని మర్చిపోతాం. We always forget when we are identified with any of the objects around us. We forget to approach them. How is it that they are always happy? Because they never think of their own happiness specially. They are happy always. They never think that I should be happy, I want to be happy. Nothing is like that. If you say that I want to be happy, that means you are not happy now. What do you want? I want to be happy. That means you are not happy till now. You have not known how to be happy. So what I have to do to be happy? That is the question. Suppose you ask the masters, what I have to do to be happy? The answer is, the only thing you have to do to be happy is to be happy only. నేను ఆనందంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలంటే ఒక్కటే నువ్వు చేయవలసింది, ఆనందంగా ఉండడమే చేయాలి, ఇంకేం చేయకూడదు. అదేమిటండి? ఆనందంగా ఉండడం ఎంత కష్టమా? కష్టమేమిటి నీ మొహం? ఆనందంగా ఉండడం అనేటువంటిది చాలా తేలిక. అదేమిటండి అంత తేలిక? మరి అందరూ ఆనందంగా ఎందుకు ఉండలేదండి? తేలిక కాబట్టే. It is very difficult to be happy. Is it very difficult to be happy? No. It is very simple to be happy. But it is very difficult to be simple. That is the problem. తేలికగా నార్మల్గా ఉండడం అనేటువంటిది కష్టం. అందువల్ల మనం ఆనందంగా ఉండం. ఆనందంగా ఉండడం కష్టం కాదు. ఏమిటి కష్టం అంటే, ఆనందంగా ఉండడం ఇంత తేలిక అనుకుంటాం మనం. ఏమిటండి ఇంత తేలికగా ఆనందంగా ఎలా ఉంటాం? అయితే ఉండలేము. అందుకనే ఉండలేము. శరీరంలో భాగం నెప్పుడుతుంటే ఆనందంగా ఎలా ఉంటావు? మనకు ఇవేగా ఉండేవి లేదా? మా ఇంట్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఏమిటి ఇబ్బంది? మా పిల్లకి పెళ్ళి కావటం లేదు,
రాత్రంతా మేలుకుని కూర్చున్నట్టాడు. ఎందుకు ఇలా మేలుకుని కూర్చున్నావు? నిద్ర పట్టట్లేదు అన్నాడు. ఎందుకు నిద్ర పట్టట్లేదు? పిల్లకి పెళ్లి కాలేదన్నాడు. అలా అయితే మేమందరం కూడా వచ్చి అందరం మేలుకుని కూర్చుందాం, పిల్లకి పెళ్ళి అయిపోతుందా వెంటనే? అయిపోతుందంటే మన అందరం కలిసి మేలుకుని కూర్చుందాం అన్నారు మాస్టర్. ఒకసారి చందాలు వేసుకుని మేలుకుని కూర్చుందాం, పిల్లకి పెళ్ళి అయిపోతుందా అని. పెద్దానికి ఏమిటోనండి చాలా టెన్షన్గా ఉంది. ఎందుకు టెన్షను? దేనికి అంటే ఏమిటంటే మనం అనుకున్న పని అనుకున్నప్పుడు అనుకున్నట్టుగా జరగలేదు, అందుకు టెన్షన్. ఎవడనుకోమన్నాడు? నేను అనుకున్న పని అనుకున్నప్పుడు అనుకున్నట్టుగా జరగలేదు కాబట్టి టెన్షన్. అందుకే టెన్షన్ మనకి. ప్రతివాడు ఏమిటో టెన్షన్గా ఉంది. ఎందుకు టెన్షన్గా ఉంది నీకు? వాడు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడేమో సీట్ వస్తుందా రాదా టెన్షన్. మన సీట్ వచ్చిందా టెన్షన్ పోయిందా? సీట్ వచ్చిందా పరీక్ష ఫస్ట్ మార్క్ వస్తుందా రాదా టెన్షన్. పోయినప్పుడు టెన్షన్ పోయిందా? ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చినా క్యాంపస్ సెలక్షన్ వస్తుందా రాదా అని టెన్షన్. అంటే దరిద్రం ఎప్పుడు పోతుంది. అంటే టెన్షన్గా ఉన్నాం వాడు అలవాటు, అంతేగాని దానివల్ల టెన్షన్ రాదు. దేనివల్ల టెన్షన్ వస్తుంది అనుకుంటాం. నీకు పిల్లకి పెళ్ళయింది, టెన్షన్ పోయిందా? పోలేదు. పిల్లకి పెళ్లి చేసావు, టెన్షన్ పోయిందా? పోదు. మళ్ళీ తర్వాత అల్లుడు వాడు ఎలా ఉంటాడో అది టెన్షన్, అయితే వాడు ఎలా ఉంటారో అది టెన్షన్. నీకు టెన్షన్గా ఉండని నీకు అలవాటు అనేటువంటిది, కానీ ఇది దేనివల్ల వేరే దీనివల్ల టెన్షన్ ఉండదు. ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, when you take any of the examples, if somebody is he is feeling tense about anything, he feels that it is because of the situation outside. No, he is habituated to be tense always. That is the truth. So change your habit, that is the only thing. So if you want to be happy, be happy. You should know that to be happy is always simple. So you must know what is simplicity. If you are simple, you can be happy. But we are not simple, we are complicated, we are habituated to make complication. ప్రధానికి కూడా కాంప్లికేట్ చేసుకోవడం అనేటువంటి, చిక్కుముళ్ళు వేసుకోవడం అనేటువంటిది మనకు అలవాటు అయిపోయి మనం కాంప్లికేట్ చేసుకుని ఆనందంగా ఎలా ఉంటామంటే ఉండలేము. అంతే ఆనందంగా ఉండమని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చింది. మరి అయితే ఆనందంగా ఎందుకు ఉండలేమంటే నువ్వు కాంప్లికేట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ కాంప్లికేట్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ కెన్ యూ హ్యాపీ? ది లార్డ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ ఎవ్రీథింగ్ టు బి హ్యాపీ. He has given us this instrument, He has given us the intelligence, He has given us all the implements, but still we are not happy because we are habituated not to be happy. మనం ఆనందంగా ఉండలేకపోవడం అనేటువంటిది మనకు అభ్యాసం అయిపోయింది, అందుకని ఆనందంగా ఉండలేము. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు? మధ్యలో పాపం చెప్తూ ఉంటాడు అక్కడికి, అరే ఆనందంగా ఉండడం మొదలెట్టరా అని. మనం చేయం. నీకేమయ్యా, నీకేం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టి నువ్వు ఆనందంగా ఉన్నావు, పైగా భగవంతుని దబాయిస్తాం. ఏమిటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉన్నటువంటి అంటే? అందుకని అటువంటి వాడు, నిజంగా ఆనందంగా ఉన్నటువంటి వాడు తనలో తాను వేడుక పడుతూ సుఖపడను, ఆనందపడుతుండను, తనకు జ్యోతిగా వెలుగొందును. అందుకని అటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా తాను వెలుగుతూ ఉంటాడు, అందరినీ వెలిగిస్తూ ఉంటాడు. అది అటువంటి వాడు చేసే పని. సో he always is illuminated from within himself, and he can illuminate also. His inner light is radiated outside also. So he illuminates all others around us. That is the state of the person, a yogi who is stabilized in happiness. So a yogi అయినటువంటి వాడు ఈ విధమైనటువంటి సాధన చేసి ఈ వెలుగునందు కలిసి నిలుచును, అటుపైన తాను ఉండక వెలుగు ఉంటుంది. యోగి అయినటువంటి వాడు తాను వేరే ఉండడు, ఈ వెలుగే ఉంటుంది.
So a person who is stabilized lives as the light. అంటే మనస్సు, ఇంద్రియాలు, దేహ ప్రవృత్తి, ప్రజ్ఞ తనయందు నిర్వాణం చెందును. ది మైండ్, సెన్సెస్ అండ్ దేర్ బిహేవియర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దే ఆర్ subdued or submitted in this light. That means they stand as the inner light, the Brahma, who is called the Brahma. ఆ లో వెలుగునే బ్రహ్మ అంటారు, బ్రహ్మము లేక బ్రహ్మ అంటారు. ఆ అంతర్యామైనటువంటి వాడు రసస్వరూపుడు, ఎప్పుడూ ఆనందమైనటువంటి అనుభవంలో ఉంటాడు. సో ది వన్, ది అయామ్, ది రియల్ అయామ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ an experience of happiness and an illumination. So ఋషులందరూ కూడా ఈ మార్గమున కల్మషమును అంతరింపజేసుకుని బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతున్నారు అన్నాడు. బ్రహ్మ నిర్వాణముచ్యతి అన్నాడు. క్షీణ కల్మషాహ. సో ఆల్ ది హోలీ పీపుల్, ఆల్ ది ఋషీస్, ది సేజెస్, ది హోలీ పీపుల్, వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఈజ్ they worked out through this yogic path. They have eliminated all these obstacles, all his filth, this filth, and they stood in the Brahman, in the experience of Brahma, the indweller. అట్టి వారికి తమలోని లోకము, వెలుపల లోకము అని రెండు ఉండవు. ఇది అసలు రహస్యం. ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉంటారో, యోగ స్థితిలో, వాళ్ళకి ఈ లోపల లోకం వేరు, అంతర్లోకం వేరు, బాహ్యము, లోపల బాహ్యం అని ఉండదు, అంతా ఒకటే ఉంటుంది, అంతా అంతర్యామే. సో ఫర్ సచ్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ స్టెబిలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్నర్ లైట్, ఫర్ సచ్ ఏ పర్సన్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ది ఇన్నర్ ప్లేన్ ఆర్ అవుటర్ ప్లేన్. హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది సేమ్. ఒకే లోకం ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎయిదర్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. అదే పరబ్రహ్మం అనేటువంటి లోకము. సో దట్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ పరబ్రహ్మం. వారి జీవితముకు నియమ ప్రవర్తనము సహజము. మనం నియమాలు మొదలైనటువంటి పాటించడం అనేటువంటిది వాళ్ళ సహజంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు దాని ప్రకారమే ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. మనం ఏం చేయాలి? నియమాన్ని మనం పాటించడం, అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు వేరే అభ్యాసం చేయక్కలే, వాళ్ళు అందులోనే ఉంటారు, ప్రకృతి యొక్క ధర్మం ప్రకారమే ఉంటారు వాళ్ళు. సో సచ్ పీపుల్ ఆల్వేస్ లివ్ అకార్డింగ్ టు ది లాస్ ఆఫ్ నేచర్, అకార్డింగ్ టు ది కాస్మిక్ లాస్. So they need not specially make any effort. Automatically they follow the cosmic laws, the laws of nature. సర్వజీవుల మేలు కొరకై ప్రవర్తించుట వారికి సహజమగును. సో వాట్ ఈస్ దేర్ నేచర్ ఈజ్ దే ఆల్వేస్ వర్క్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది బీయింగ్స్. So they have no special living for their own. That is the state. అంటే తమ కోసం కావాల్సినటువంటిది అంటూ వేరే ఉండదు వాళ్ళకి. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏమిటి? సర్వభూత హితే రతాః అన్నాడు భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయంలో. సర్వభూత హితే రతాః. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది యాక్టివిటీ for the welfare of all the beings. They are engaged for the welfare of all the beings. They have no other work of their own. They have no personal work, personal activity for themselves in this world. That is what you can see in such persons. బాహ్య ప్రపంచమున వర్తించడం మాని కళ్ళు మూసుకున్నారు. అయితే బాహ్య ప్రపంచంలో అంతమంది, బాహ్య ప్రపంచంలో ముందు చుట్టూ ఉన్నటువంటివన్నీ, చుట్టూ వ్యక్తులు, ఇవన్నీ కూడా పరిసరాలు,
మన డిస్టర్బ్ చేస్తాయి, కాబట్టి మనం కళ్ళు మూసుకు కూర్చుందామనే ఉండదు, కళ్ళు మూసుకోవాలి వాళ్ళు. సో సచ్ పీపుల్, ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ దట్ దే షుడ్ క్లోజ్ దేర్ ఐస్ ఫర్ ది outside world, because they have no difference of outside world or inside world. They are only in only one experience, the experience of the Lord consciousness. పరబ్రహ్మం అనేటువంటి అనుభూతిలో ఉన్నటువంటి వాడికి బాహ్య ప్రపంచము అంత ప్రపంచం అనేటువంటిది వేరే ఉండదు. అది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. ఇప్పుడు 26వ శ్లోకం చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ స్టాంజా. కామక్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. In the stanza 26, he says, now you are void of desire and hatred. You have become everything and anything has no place except the I am in you. Now you are controlled. Your consciousness is controlled. You stand face to face with your own creator and the background of cosmic consciousness. You have become that because you have known and become the I am. వీడిని విదితాత్ముడు అంటారు. విదితాత్ముడు అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది తెలిసినటువంటి వాడు. తెలియడం అంటే ఇక్కడ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి వాడు. మనం మామూలుగా మనం తెలియడం అంటే మనసుతో తెలియడం అనుకుంటాం, కాదు, అనుభవంలో ఉండడం అన్నమాట. సో సచ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ ఏ స్టేట్ వేర్ హీ హ్యాస్ నో డిజైర్ అండ్ నో హేట్రెడ్. ఇటువంటి వాడికి కావలసింది అక్కర్లేంది అనేటువంటిది వేరే ఉండదు. అంటే కామము, ద్వేషము, రాగద్వేషాలు అనేటువంటివి లేనటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. ప్రతి వ్యక్తి యందును తన అస్తిత్వంలోని పరులన్నీ తనలోనే చేయబడి ఉండదు. ఈ పరుల్లో దేన్ని తాను అనుకున్నాను అట్టివాడు తెలిసినవాడు కాదు. అంటే విదిత ఆత్మ అని చెప్పారు కదా. ఎవడు విదితాత్ముడు అంటే మనలో ఉన్నటువంటి పొరలు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పొరలు నేను అనేటువంటిది, ఆ పొరలు నేను కాదు అని తెలిసినటువంటి వాడే విదితాత్ముడు అంటారు. ఆ పొరల్లో ఇరుక్కున్నటువంటి వాడు జీవితం అంతా పొరల్లోనే ఉంటాడు, వాటిలోనే. అంటే మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఇరుక్కున్నాడు అనుకోండి, వాడు మనస్సుతో జీవిస్తాడు, మనస్సుగా జీవిస్తాడు, అది ఇంద్రియాలుగా జీవిస్తాడు. వీడలా కాదు, తనలో ఉన్నటువంటి పొరలు ఏవి కూడా తాను కాదు. సో సచ్ ఏ పర్సన్ నెవర్ గెట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ది లేయర్స్ ఆఫ్ హిస్ కాన్షియస్నెస్. దట్ మీన్స్ he is not identified with his body, with his senses, with his mind, because he is stable as the I am, the Brahman. నేను అనేటువంటి పరబ్రహ్మగా తను ఉంటాడు, కానీ తాను ఇంద్రియాలుగా, దేహంగా, మనస్సుగా, అంటే నేననగా ఈ దేహం, నేననగా ఈ దేహం అనుకున్నటువంటి వాడికి ఏమొస్తుంది? దుఃఖం వస్తుంది. కొంతమంది నేననగా నేను తొడుక్కున్న చొక్కాగా ఉంటారు. వాడు కొత్తగా చొక్కా కుట్టించుకున్నాడు, ఆ రోజు తొడుక్కున్నాడు అనుకోండి, ఆ చొక్కాకి మరకంటింది అనుకోండి, అయ్యో నాకు మరకంటింది. ఎవరే నీకు మరకంటడం ఏమిట్రా? నువ్వు తొడుక్కున్న చొక్కాకే మరకంటింది, నీకు అబ్బాయి నాకే మరకంటింది అనుకుని ఉంటుందో ఫీల్ అయిపోతుంది. అయ్యో నా మరకంటేసింది చొక్కాకి, నీకు కాదు. కొంతమంది వాడు కొత్తగా మంచి ఖరీదైనటువంటి బూట్లు కొడుకున్నట్టు వాడు